Hello, it's been great being on tour here in Moscow and planning to be back next year as well. Going to be touring lots of different places around Russia and the surrounding areas, including Ukraine and Crimea. And we had a wonderful day with some channeling and some good information coming through about the future of Russia and the future of the world and how to find peace within. Yeah, thanks. First time I'm channeling with Rachel together. Great experience, and his plans are giving me hope for the future. I don't have quite such ambitious plans for Russia, but I'm definitely coming back, and I'll stay a little bit longer next time for sure. I love Russia, and I love the Russian people, so I'm definitely looking forward to coming back. Going to monasteries today, we're going to channel Lord Sananды, who's responsible for all these monasteries. Так как мы сегодня посещали монастыри, то Ченнелинг будет с Господом Санандой, поскольку это то существо, из-за которого появилось все это. And I don't know what he's going to talk about, but it's always exactly what we need to hear. I don't know what he's going to talk about, but it's always exactly what we need to hear. Я даже не знаю, о чем он сегодня будет говорить, но он всегда говорит о том, что нам нужно слышать сейчас. He's a master at it. Он мастер в этом. Okay, so we're going to go for it. Отправляемся. Всем слышно? This is a channeling with Lord Sananda on the 30th of September. Ченнелинг с Санандой 30 сентября. Greetings, dear ones. This is Sananda. Приветствия, дорогие. Это Сананда. We are overjoyed to share our energies with you. Мы счастливы делиться своими энергиями с вами. For those of you who are not familiar with us, we are Lord Sananda and members of the Galactic Confederation. Для тех из вас, кто с нами еще не знаком, мы Сананда и члены Галактической конфедерации. And we, shall we say, I am what is commonly called the oversoul of the one known as Jesus Christ. Я сверхдуша того, кто известен под именем Иисус Христос. To simplify, you could say that Jesus was one of my incarnations on earth. Для упрощения можно сказать, что Иисус был одним из моих воплощений на земле. The only really significant incarnation on earth. Единственное значимое воплощение на земле. So we will not talk about any of the other ones. Мы не будем сейчас говорить об остальных. Our purpose in coming to you today is to solidify or magnify the sacredness of this day. Наша цель в этом приходе сегодня заключается в том, чтобы усилить сакральность этого дня. Two beautiful monasteries, which are celebrations of life. Два прекрасных монастыря, которые являются празднованием жизни. And now we will talk about what's beneath, beyond, and above the monasteries. Сейчас мы будем говорить о том, что за пределами этих монастырей, что находится за рамками внешнего. Not physically, of course. Не физически, конечно. What is behind all of this? What is the purpose of all of this? Что находится за всем этим в контексте каков смысл, цель и предназначение всего этого? Monasteries in the heart of a bustling city, you might say, isn't that a contradiction? Монастыри в сердце огромного города. Вы можете задать себе вопрос, разве это не противоречие? In fact, it is entirely appropriate. В действительности это очень правильно. As one of the Indian saints used to say, show me where God is not. Как говорил один из индийских святых, покажите мне, где Бога нет. There is no such place, dear ones. Такого места не существует, дорогие. God is in the marketplace and God is in the monastery. Господь находится на рыночной площади, так же, как и в монастыре. When I turned over the tables in the temple, it was not that God was not there. Когда я переворачивал столы в храме, это было не потому, что там не было Бога. Because God is everything. Потому что Господь — это все, что есть. But consciousness was not aware of this. Но сознание не осознавало это. Because consciousness was invested in the things of this world. Потому что сознание было
вовлечено в вещи этого мира. It is the attachment to material things that is the problem, not the material things. Проблема не в материальных вещах, а в привязанности к ним. And those who were changing money in the temple were attached to their materiality. И те люди, которые занимались обменом в храме, они были привязаны к этой материальности. They had forgotten the purpose of the temple. Они забыли предназначение храма. The purpose of the temple or monastery is to remind the little self of what is important. Предназначение монастыря и храма – это напоминать своему маленькому человеческому «я» о том, что важно. Now, many of you have feelings about the vows that are taken in the monasteries. У многих из вас внутри есть чувства, связанные с теми обетами, которые вы принимали в монастырях. Some of you are saying that everyone should take those vows. Некоторые говорят, что все должны принять подобные обеты. And others think nobody should take those vows. Другие считают, что никто не должен такие обеты принимать. Of course, if everyone took those vows, the human race would cease. Но если бы все приняли подобные обеты, человечество бы перестало существовать. And if everyone did, it would be a radical departure from your current world. Если бы все это сделали, это было бы радикальным отказом от этого мира. We correct ourselves. If everyone took the vows, there would be no population. And if nobody took them, you would have chaos. Если бы все приняли обеты, популяция бы исчезла. Если бы никто не принял обетов, был бы хаос. So what is the purpose of the vows? Каково предназначение обетов? It is to learn discipline. Обучиться дисциплине. Discipline comes from a root word which means to learn. Слово «дисциплина» на английском происходит из коренного слова, которое означает «обучаться». Discipline means to create an environment where learning can take place. Дисциплина означает создать пространство, в котором обучение может происходить. Although God is everywhere, it's much easier to learn about God if you're in a quiet sanctuary. И хотя Господь находится везде, гораздо легче изучать Бога, если вы находитесь в тихом сакральном месте, в святом месте. To be in the world but not of the world. Быть в миру, но не от мира. And that is the monasteries in the middle of a big city. И именно об этом монастыри в центре большого города. Surrounded by the things of the world, yet not of the world. Окруженные вещами этого мира, но не от мира. The monk who is able to embrace both spirituality and materiality Монах, который способен объять как материальность, так и духовность, and yet honor the vows одновременно чтить обеты, is one who sees no separation from God. такой человек не видит отделенности от Бога. God is in the city and God is in the country. Господь находится в городе, и Господь находится за городом. God is in the church and God is in the marketplace. Господь в церкви, и Господь на рынке. But it is far easier to remember this when you are in the church instead of the marketplace. Хотя об этом гораздо легче вспомнить в церкви, чем на рынке. There is too much to distract the average person in the marketplace. На рынке слишком много вещей отвлекает среднестатистического человека. At this time, our teachings are mostly directed to those who live in the world. В настоящий момент наше учение в основном направлено на тех, кто живет в миру, And those who have businesses and families. на тех, у кого есть работа, бизнес, семья. It is relatively easy to remember God in a monastery. В монастыре довольно легко помнить о Боге. But it is not so easy if you have a life in the world. Но это не так легко, если у вас есть целая жизнь в миру. So while it is a great idea to visit monasteries, Хотя это замечательная идея наносить визиты монастырям, to feel the peace that has been there for hundreds of years, чувствовать мир, который там присутствовал сотни лет,
it is not the same as being immersed in commerce and business. Это не то же самое, что быть погруженными в бизнес, в коммерцию. So, how do you keep a sanctuary within your own heart? Как сохранять святое место в своем собственном сердце, Whether you are in the marketplace or in the monastery. вне зависимости от того, находитесь ли вы на рынке или в монастыре. And so, let us begin by breathing together, Давайте начнем с того, чтобы подышать вместе. to feel our oneness. Давайте почувствуем наше единство. We in the higher realms joining you in physical bodies, Мы в высших реальностях сейчас соединяемся с вами в ваших физических телах. and simply allow your minds to become quiet. Сейчас позвольте вашим умам стать тихими. You will all come to a place where it will matter not whether you are in a monastery or a city, Стать безмолвными. Вы все доберетесь до состояния, когда не имеет значения, находитесь вы в монастыре или в шумном городе. the monastery in the city, the monastery in the country, or the business in the city. Монастырь в городе, монастырь за городом, бизнес в городе. It will matter not because you know that God is everywhere and in everything. Это все будет не иметь никакого значения, потому что вы будете знать, что Господь везде и во всем. It is a contradiction when you see the graven images, the icons. Может выглядеть как противоречие, когда вы видите могилы и иконы. While the icons remind you of God, И хотя иконы напоминают вам о Боге, the icons are simply a description of the truth. иконы — это лишь только описание истины. It is a contradiction, it is a paradox. Everything is God, and yet the description is not God. Это противоречие, казалось бы, и парадокс. Говорит, что все Бог и одновременно описание — это не Бог. The word is not the thing described. Слово — это не то, что описывается. So the beautiful images in the church are not what they represent. То есть красивые образы в церкви не являются тем, что они представляют. You notice we're pausing. It's not because we don't know the languages. Вы заметили, что мы говорим медленно с паузами? Это не потому, что мы не знаем языка. It's because this is a very important yet difficult topic. Это потому, что это очень важная, но непростая для понимания тема. Someone says, Lord Sananda, describe God for us. Кто-то скажет: Сананда, опиши Бога для нас. It's not possible, dear ones. Дорогие, это невозможно. We cannot describe what is forever beyond words. Мы не можем описывать то, что навсегда за пределами всех слов. No icon or image can capture the glory of God. Никакая икона, никакой образ не может запечатлеть величие Бога. All the most beautiful churches and sanctuaries in the world combined cannot capture the image of God. Все прекрасные церкви, монастыри всего мира, объединенные вместе, не могут выразить величие Бога. So they are simply reminders, Поэтому это просто напоминание. what this channel would call subconscious mind tricks. То, что этот канал бы назвал хитрости подсознания. The same with mantras and rituals, То же самое касается мантр, ритуалов. chanting the name of God over and over, day after day, year after year. Повторение имен Бога день за днем, год за годом. Will chanting the name of God give you a direct experience of God? Повторение имен Бога, даст ли это вам прямой опыт переживания Бога? Not of itself. Не само по себе. It may trigger an experience, it may remind you of God, Но это может создать триггером для получения опыта, это может напомнить вам о Боге. the mantra or ritual may even lay you at the front of the door to God.
мантра или ритуал может привести вас к входной двери к Богу. Or shall we say to God realization, the door to God realization, Дверь к реализации Бога, the door of enlightenment, к двери просветления, the door to the kingdom of heaven. к двери в Царство Божие. But no word, no mantra, no ritual can take you through that door. Но никакое слово, мантра, ритуал не может провести вас через эту дверь. No church, no matter how lovely, can give you an experience of God. Никакая церковь, вне зависимости от того, насколько она прекрасна, не может вам дать опыт переживания Бога. It merely prepares the way for your God consciousness. Она только подготавливает путь для проявления вашего сознания Бога. So as you can see, this is a very fine point, but a very important point. Как вы можете видеть, это очень тонкое напоминание, но очень важное. Does this mean it is useless to go to the monastery? Значит ли это, что ходить в монастыри бесполезно? Does this mean it is useless to take the vows and become a monk? Значит ли это, что бесполезно становиться монахом и принимать обеты? Not at all. Нет, конечно, нет. For some souls desire a constant reminder of God. Поскольку некоторым душам требуется постоянно, это действительно не так, как это есть. Free will has its limits. У свободной воли есть свои границы. Free will says you can believe anything you want to believe. Свободная воля говорит, вы можете верить во все, что вы захотите. But believing does not make it so. Но вера не создает это таким. No matter how much you believe in separation from God, it is not true. Вне зависимости от того, насколько сильно вы верите в свою отделенность от Бога, это не так. But because you believe in the impossible, you suffer. Но поскольку вы верите в невозможное, вы страдаете. You have denied your own self. Вы отказались от себя. You have identified with the false self or ego. Вы идентифицировали себя с ложным «я», с эго. You have given your power to illusions. Вы дали свою силу иллюзии. And when you give your power to illusions, you suffer. Когда вы отдаете свою силу иллюзии, вы страдаете. The Buddha said the cause of all suffering is attachment. Будда сказал, причина всех страданий – это привязанность. Attachment is identifying with something that seems to be outside of you. А привязанность – это идентификация себя с чем-то вне себя. Such as the marketplace. Например, с рынком. When your happiness depends on things, you are lost. Когда ваше счастье зависит от вещей, вы потерялись. You have forgotten who you are. Вы забыли, кто вы есть. So when I turned over the tables, I was pushing people to wake up. Когда я переворачивал столы, я подталкивал людей к пробуждению. Realize what you are doing. Осознавайте, что вы делаете. And certainly turning over the tables got their attention. И переворачивание столов, конечно, привлекло их внимание. Now you could say I had a human self that reacted with anger. Вы можете сказать, что у меня была человеческая часть, которая реагировала гневом. And perhaps that is true. И, возможно, это так. I offer no apologies. Я не прошу прощения. All of you have a human self. У каждого из вас есть человеческая часть. All of you have human feelings. У каждого из вас есть человеческие чувства. God loves you all equally. Господь любит вас всех одинаково. No exceptions. Никаких исключений. No matter how badly you may have behaved, Вне зависимости от того, как плохо вы себя вели, God is incapable of judgment. Господь не способен осуждать. So if you are experiencing judgment, Поэтому, если вы получаете опыт осуждения, then you have put other gods before the one God. это значит, что вы поставили других богов перед единым Богом. And other gods are simply substitutes. А другие боги – это просто замены. Again, it's a paradox. И снова, это парадокс. If God is everything, then icons must be everything.
Если Господь все, тогда иконы все. If icons are God, then everything is God. Но если иконы Бог, то все Бог. You see how strange it is with your languages? Вы видите, как это все странно в ваших языках? And so, take a moment to feel what is beyond these clumsy words. Уделите сейчас мгновение почувствовать то, что находится за пределами этих неуклюжих слов. The icons are a substitute for God, and yet they are a part of God. Иконы – это замены Бога и одновременно часть Бога. God is everything, including the icons, Господь все, включая иконы. and yet identifying with the icons blinds you to the truth. И одновременно идентификация с иконами ослепляет ваше видение истины. Of course, the word idols is closely related. Конечно же, слово «идол» очень близко связано. An idol is an icon that is worshipped for its own sake. Идол – это икона, которой поклоняются как таковой. Money, for example. Деньги, например. An absolutely neutral thing. Абсолютно нейтральная вещь. Money is neutral because it only has value if you give it value. Деньги нейтральны, поскольку у них появляется ценность, только если вы наделяете их ценностью. It is evil if you believe it is evil. Они зло, если вы верите, что они зло. It is good if you believe it is good. Это добро, если вы верите, что деньги добро. Of itself, it is nothing. Само по себе это ничто. A symbol. Символ. A means of exchanging goods and services. Способ обмена услугами и товарами. So when the monks take a vow of poverty, Когда монахи принимают обет бедности, we would prefer to call it a vow of freedom from money, мы бы предпочли это назвать обетом свободы от денег. saying, God is my source, И этот обет говорит: Господь мой источник, not money. а не деньги. And so you are reminded that your sustenance does not come from money. Таким образом, вы напоминаете себе, что ваша поддержка, ваша жизнь приходит не от денег, But from the one from whom all substance arises. но от того, от кого все существование происходит. And you have absolute and infinite abundance within you. И у вас есть абсолютно бесконечное изобилие внутри вас. The idea of lack is an illusion. Идея недостатка – это иллюзия. The monks demonstrate this. Монахи демонстрируют это. Okay, so somebody pays for the things that the monks have. Кто-то платит за вещи, за то, что есть у монахов. Somebody brings food to the monastery or grows it in the monastic garden. Кто-то привозит еду или выращивает ее в монастырском саду, огороде. But symbolically, it is about having need of nothing. Но символически это означает отсутствие нужды в чем-либо. Everything is within. Все находится внутри. Breathe, dear ones. Дышите, дорогие. Feel the truth of these words. Почувствуйте истину этих слов. Truth is within. Истина внутри. Everything is within. Все внутри. There is nothing outside of you. Нет ничего за пределами вас. If you perceive there is something outside of you, you are perceiving an illusion. Если вы видите, что есть что-то за пределами вас, это иллюзия. In A Course in Miracles, I stated that everything is within the mind of God. В курсе чудес я сказал, что все находится внутри разума Бога. If this is true, then how can there be anything that opposes God? Если это так, то как может быть что-либо, что противостоит Богу? The idea that there is a force that opposes God must therefore be an illusion. Идея, что есть что-то, что противостоит Богу, таким образом становится иллюзией. So as you breathe, feel the truth of these words.
Продолжайте дышать и чувствовать истину этих слов. When you encounter someone who believes in the devil, Когда вы встречаете кого-то, кто верит в дьявола, know that they are merely deluded in their thinking. знайте, что они просто заблуждаются в своем мышлении. But do not underestimate the power of belief. Но не надо недооценивать силу веры. For someone who believes in the devil is very real to them. Для того, кто верит в дьявола, дьявол становится для них очень реальным. They have given their power to an icon, to an idol. Они отдали свою силу идолу, And they believe that idol has power over them. и они верят, что этот идол обладает силой. So it is according to their belief. Так это и есть в согласии с их убеждением. And when they awaken from this illusion, Когда они пробуждаются от этой иллюзии, they realize, as it is said in the teachings, они осознают то, что сказано в учениях. it is a silly game a tired child might play. Это глупая игра, в которую играет ребенок. That there is truly nothing whatsoever outside of God. Что не существует ничего за пределами Бога. This means you can look on everything with reverence. You can look on everything with great devotion. Вы можете смотреть на все с большим почтением. Are we saying you should worship Hitler and Stalin? Значит ли это, что вам необходимо поклоняться Гитлеру и Сталину? No, not their human actions, of course not. Нет, конечно же, не их человеческим действиям. But the being behind all actions, Но существо за пределами всех действий, the one manifest as the many, единый проявляется в многообразии. when you have devotion to the one behind the many, Когда вы почитаете единого, который находится за всем множеством, then you see through the illusion of idolatry. в этом случае вы видите сквозь иллюзию поклонения идолам. Each of those souls that were mentioned earlier, Вот эти души, которых мы только что упомянули, Hitler, Stalin, or whoever your favorite evil person is, Гитлер, Сталин или кто у вас еще любимый злой человек, they made one mistake. они совершили одну ошибку. They believed there was a force that opposes God, Они верили, что есть сила, противостоящая Богу. and their belief became their reality. И это убеждение стало их реальностью. And so they felt a need to fight against something. И они почувствовали потребность сражаться против кого-то или чего-то, An imagined enemy. Против придуманного врага. And they convinced millions to go along with their belief. И они убедили миллионы следовать этому убеждению. And so now you have the belief of millions of souls. И теперь у вас есть убеждение миллионов душ. And these millions of souls combined their beliefs to become quite powerful. И эти миллионы душ объединили свои системы убеждений, и они стали очень сильными. So recognizing this, you have a sacred duty. Осознавая это, у вас есть сакральная задача To remove the hatred from your holy mind. убрать всю ненависть из своего святого разума, To look with love and compassion upon the tyrants and dictators of this world. смотреть с любовью и состраданием на диктаторов этого мира. Forgive them, Father, for they know not what they do. Прости их, Отец, поскольку не ведают они, что творят. They have forgotten that they are one with God. Они забыли о своем единстве с Богом. They believe there is an enemy that opposes God, Они поверили, что есть враг, противостоящий Богу. and they would force their will upon others to achieve their goals. И они давили своей волей на других, чтобы достигать своих целей. Because they see others as standing in their way.
поскольку видели других как помехи в своем пути. whether it's the Jews or the Christians or the Muslims, Кто бы то ни были, иудеи, христиане, мусульмане, the heathens, the pagans, язычники or any other group. или любые другие группы. They have forgotten that these are aspects of God simply expressing in a different way. Они забыли, что это аспекты Бога, которые просто выражают себя по-другому. So at the present time in your world, there is a lot of violence and conflict. В настоящее время в вашем мире есть очень много жестокости и конфликтов. And those who believe they are in control of this world want more violence and conflict. И те, кто считает себя контролирующими этот мир, они хотят еще больше жестокости и конфликтов. They want to divide you and put you one against another. Они хотят разделять вас и противопоставлять вас друг другу. But in order to divide you, you must believe there is an enemy. Но для того, чтобы разделять вас, вы должны поверить, что есть враги. The only enemy is your belief in separation from God. Но единственный враг – это ваша вера в отделенность от Бога. That belief is behind all division and conflict. Это убеждение находится за всеми конфликтами, всей отделенностью. The people of Ukraine recently put down their weapons. Люди Украины не так давно сложили свое оружие. He says 7 out of 10 soldiers refused to fight. 7 из 10 солдатов отказались воевать. They saw their brothers in East Ukraine as their true brothers. Они видели своих братьев в Восточной Украине как своих настоящих братьев. Why should we fight our brothers in Eastern Ukraine? Зачем бороться со своими братьями в Восточной Украине? What have they done to us? Что они нам такого сделали? This is the beginning of union. Это начало объединения. It doesn't mean that there's enlightenment there, Это не означает, что там есть просветление, but it is the first step. но это первый шаг. To see that the Palestinian families have the same values as the Israeli families. Увидеть, что у палестинских семей те же ценности, что у израильских. To see that all families have the same values. Увидеть, что у всех семей есть одни и те же ценности. The same goals, the same hopes, the same dreams. Те же цели, те же надежды, те же мечты. Perhaps with variations here and there. С некоторыми вариациями здесь и там. Human beings are human beings. Человеческие существа остаются человеческими существами. And what is only known by a few of you И то, что известно лишь некоторым из вас, is that this is not confined to earth. что это все не ограничено только Землей. You are cosmic citizens. Вы являетесь космическими гражданами. You are children of the universe. Вы дети Вселенной. And there are souls in many worlds that have similar values to yours. И есть души во многих мирах, у которых схожие ценности с вашими. In the vast majority of otherworldly civilizations, В большом количестве других цивилизаций Вселенной they have put away the childish toys of war, poverty, misery, and suffering. были отложены детские игрушки войны, бедности и страдания. The insane belief in the haves and have-nots. Глупые убеждения в иметь и не иметь. The belief that there is a force to be overcome or battled against. Вера в то, что есть сила, с которой нужно бороться и сражаться. They do not spend half of their resources on military armament, Они не тратят половину своих ресурсов на военное вооружение, while their own children are hungry, в то время как их собственные дети голодают, fighting an imaginary enemy that does not exist. которые при этом они борются с придуманным врагом, которого не существует. Your so-called war on terror. Война с терроризмом. Would it not be more fruitful to look within? Не было бы это более приносящим плоды заглянуть вовнутрь? Look within and see if there is terror.
Загляните вовнутрь и посмотрите, есть ли там террор. And if there is, ask God to heal it. И если вы находите его, попросите Бога исцелить его. Know that the terror within creates the terror without. Знайте, что террор внутри создает террор снаружи. The world you see is a reflection of your consciousness. Тот мир, который вы видите, это отражение вашего сознания. You have heard that from your metaphysicians. Вы это слышали от ваших метафизиков. So if you want to know what you believe, look at the world. Если вы хотите знать, во что вы верите, посмотрите на окружающий мир. When you stop reacting to what you see in the world, that's the beginning of healing. Когда вы перестаете реагировать на то, что вы видите в мире, это начало исцеления. So begin by taking your identification away from the world. Начните с того, чтобы убирать свою идентификацию с внешнего мира. When you identify with the one who is in all things, Когда вы идентифицируете себя с тем, кто находится во всех вещах, then you release your attachment to the world. в этом случае вы отпускаете свою привязанность к внешнему миру. It is not the same as escaping from the world. Но это не то же самое, что побег из мира. Those who seek to escape from the world are still attached to it. Те, кто хотят сбежать из мира, на самом деле все еще привязаны к нему. Those who fight with something are still attached to that with which they are fighting. Те, кто борются с чем-то, все еще привязаны к тому, с чем они борются. If you are the fullness of the Creator manifest as humans, Если вы, проявленная в человеческой форме величие Творца, then how can there be anything to fight against? как может быть что-то, с чем нужно бороться? How can there be anything to attach yourself to? Как может быть что-то, к чему можно привязать себя? You could say you're attached to everything, Можно сказать, что вы привязаны ко всему, but here we're using the word attachment differently. но здесь мы используем слово «привязаны» иначе. Intertwined with or merged with. Вы слиты со всем, вы едины со всем. Your science has proven this. Ваша наука доказала это. Your science has proven there is no separation. Наука доказала, что отделенности не существует. Everything is a part of you and you are a part of everything. Все является частью вас, а вы частью всего. There is no inside or outside. Нет ни снаружи, ни внутри. That God is in all things. Господь находится во всех вещах. Your body, your mind, В вашем теле, в вашем разуме. as well as the murderer, the terrorist. Точно так же, как и в убийце, в террористе. The only difference is the murderer or the terrorist has forgotten this С той лишь разницей, что убийца и террорист забыл об этом. and believes there is an enemy to be battled with. А убеждение – это враг, с которыми ведется борьба. So we're going to take 2 or 3 questions, and then we don't want your food to get cold. Мы сейчас готовы ответить на 2-3 ваших вопроса, но не хотели бы, чтобы вся ваша еда успела замерзнуть. A question over here? Вопрос? Я понимаю, что продвигаясь по духовному пути, важно, чтобы достичь наибольших результатов, находиться в одном эгрегоре. Но при этом интересно, нравится находиться в жизни. Мне интересно, что... Знаешь, как перевести других? Понимаешь, да? То есть можно ли решать энергию, да, в духовном пути, если хочешь достичь наибольших результатов? It is often believed that to really get good results in your spiritual personal growth, you have to choose a path, a system, a religion, certain, and stay with it instead of switching back and forth. В чем вопрос? Is it okay for spiritual path? Is it better? Is it more expansive if you don't stay within one path, but you go from one to another?
from one system Excellent tradition question. to another? Прекрасный вопрос. It depends on what part of your soul path you are on. Это зависит от того, в каком отрезке своего духовного пути вы находитесь. In an academic school, there are different courses for different grades. В традиционной академической школе существуют различные курсы для разных классов. What is appropriate for one grade is not appropriate for another grade. Что подходит для одного класса, а для одного уровня не подходит для другого. Think of the grade of your soul, which is called learning loyalty. Подумайте о том классе уровня школы, который называется обучение верности. When you are learning to be loyal to something, you want to stick with it. Когда вы обучаетесь верности, вам стоит оставаться в одном. If it is a proven path to God realization, Если это путь, который подтвердил себя как путь к реализации Бога, and your soul wants to learn loyalty and devotion to a path, и ваша душа хочет обучиться верности и лояльности этому пути, then it is appropriate to follow such a path. в этом случае вам подходит следовать такому пути. There is also a phase of soul growth called gathering wisdom. Также есть фаза пути души, которая называется собирание мудрости. And wisdom is contained within many paths. А мудрость находится внутри разных дорог. If your soul desires to learn that there are many paths to God, Если ваша душа хочет узнать, что есть много путей к Богу, then it is appropriate to try many paths. в этом случае вам подходит шагать по разным дорогам. There is also a level of consciousness where there are no paths. Есть также уровень сознания, где уже нет дорог. So it depends on what level of consciousness you are at. Все зависит от того, на каком уровне сознания вы находитесь. One level is not better or worse than another level. Один из этих уровней не является лучшим или худшим по отношению к другим, But one level may be more or less appropriate than another level, depending on where you are in your process. но какой-то из этих уровней может вам больше подходить, исходя из того, где вы находитесь в своем развитии. So if you feel guided to try many different paths, То есть, если вы чувствуете руководство, попробовать много различных традиций, it probably means that you are ready to try many different paths. это, скорее всего, означает, что вы готовы пробовать много различных путей. On the other hand, beware of your ego. С другой стороны, осознавайте свое эго. It can use this as an excuse to avoid making a commitment to something. Эго может применять это как оправдание для избегания верности выбранному пути. How do you know the difference? Как определить разницу? How do you know when ego is distracting you from a path you need to follow, Как определить, что ваше эго отвлекает вас от пути, которому вам нужно следовать? and how do you know when you should stay with a particular path, Как определить, что нужно остаться в определенном эгрегоре? and how do you know when you should leave a particular path? И как определить, как оставить, выйти из определенного направления? And this is where meditation and prayer come in. И вот здесь нам потребуется медитация и молитва. Ask God to show you your next step on your soul path. Попросите Бога показать вам ваш следующий шаг в пути. Feel deep within the truth of the path you are on. Почувствуйте глубоко внутри себя истину того пути, на котором вы находитесь. If you go deep within and it feels good, it's true. Если вы погружаетесь глубоко внутрь себя и вы чувствуете себя хорошо, это истина. It may feel good on the surface, but when you go deep within, it doesn't feel good. Или же вы можете чувствовать комфорт на поверхности, но когда погружаетесь вовнутрь, начинаете чувствовать дискомфорт. That means the path is not right for you. В этом случае данный выбранный путь для вас не подходит. On the other hand, you might have resistance to a path on the surface, С другой стороны, у вас на поверхности может быть сопротивление пути. and when you go deep within, it feels true and right.
Но когда вы погружаетесь внутрь себя, это ощущается истинным и правильным. That's your fear of commitment or your resistance to going deep into a particular path. Это ваше сопротивление или ваш страх следования этому пути. We'll take one more question. Мы возьмем еще вопрос. I want to know my personal relationship with you. Я бы хотел узнать мои взаимоотношения с тобой, мои личные взаимоотношения с тобой. With us as Sananda and assistants. С нами как Санандой. You have been part of our group for a very long time. Вы были частью нашей группы в течение длительного времени. You've been with us through many experiences, through many cosmic journeys. Вы были с нами через много опытов, много космических путешествий. You came to us briefly during our time on Earth. Вы кратко приходили к нам во времени, когда мы были на Земле. But you spent a great deal of time with us in other worlds. Но вы проводили с нами много времени в других мирах. But ultimately, dear one, we are all one, and you are with us always. Но в конечном итоге ты с нами всегда, как и каждый. All of you have a relationship with us, and we have a relationship with all of you. С каждым из вас у нас есть взаимоотношения, так же, как и у каждого из вас есть взаимоотношения с нами. Время в конечном итоге иллюзия. It takes no time at all to be who you are. Не требуется вообще никакого времени быть тем, кто вы есть. Remember who you are. Помните, кто вы есть. Let us leave you to your lunch. Позвольте нам передать вам возможность пообедать. We are Lord Sananda and members of the Galactic Confederation at your service. Мы Сананды и члены Галактической конфедерации в служении вам. Many blessings. Благословения. Благодарим. To get started, so I'm not. Well, you can get started, and I'm gonna go and figure out the work. We're probably gonna get started. Мы, наверное, Может быть, начнем. расплатимся потом. Начинайте, да, я I know you're still having your dessert and you're still enjoying your teas. По мере того, пока вы еще наслаждаетесь своими десертами, пьете чай, мы будем потихоньку I'm just gonna try to down one more cup before I start. тоже еще чашечку опрокинуть. I love that you can order milk oolong everywhere in Russia. Мне очень нравится, что в России можно везде заказывать молочную улун в ресторанах. Не везде так. It's very, very good. Это очень хорошо. And as far as I understand, we have to be out of this place at 5. Насколько я понимаю, нам нужно в 5 уже уйти отсюда, поэтому мы будем начинать. So I understand if you're still just, you're still just consuming your things, going off and to the toilet and coming back. Поэтому ничего страшного, что вы по-прежнему заканчиваете свои блюда, ходите в уборную. And then we're going to do a little channeling. Мы проведем большой ченнелинг. There are some enlightened beings that I'm more familiar with. Есть некоторые вознесенные мастера, с которыми я более знаком, близок. So as far as I understand, they're all one. Насколько мне известно, они все едины. But there are some that I just channel more often. Но есть некоторые из них, которые я провожу более часто. And one of them is Lady Nada. Одна из таких мастеров — это Леди Нада. And my feeling is it's her that's going to come and talk to us. И я чувствую, что именно она придет пообщаться с нами сейчас. Now, I'm not used to just switching into channel like Cell can do that. Я не привык просто вот так вот врубать канал, как это делает Cell. So I'm just going to invite everyone to join me for a very brief meditation and internal process. Поэтому я приглашаю всех присоединиться для небольшой медитации, чтобы войти в поток. So we just breathe, and if you can close your eyes, please do. If you're still enjoying your dessert, don't feel obliged. И мы сейчас просто начинаем дышать. Если вы можете, закройте глаза. Если вам некомфортно, это не обязательно. Just focusing a little on the breath and the center of your body.
И мы фокусируем свое внимание на дыхании, проходящее через центр нашего тела, And as you still sip your tea, продолжая попивать чай. just become aware of energy in your the center of your body. Просто осознавайте энергию, которая сейчас начнет наполнять ваш центр. Maybe taking some breaths into the diaphragm. Может быть, несколько вдохов через диафрагму можно сделать. And imagining that light from the base of the spine to the top of the head. И представим, как колонна света поднимается от основания позвоночника и через макушку выходит наверх. Just settling into your heart, into your heart chakra. И мы сейчас переходим в нашу сердечную область. And asking your mind just to think about the wonderful food and drink you've enjoyed. И можно попросить ум сейчас подумать о этой вкусной еде, которая нас наполнила, этих напитках. Just focusing on something that you feel grateful for in this moment. Или на чем-то, за что вы благодарны в данный момент. And taking a big sigh. Я делаю большой вдох. Just letting go of any subtle tension. И просто отпускаю какое-то оставшееся напряжение. Appreciating that right now in this moment you're having a great time. И оцените, что сейчас, в данный момент, вам хорошо. Even if there's unresolved elements, life right now in this moment is great. И даже если какие-то непроработанные моменты до сих пор присутствуют, вот именно сейчас все замечательно. And as you rest in your heart, just expand it with your intention a little bit. И продолжая оставаться в своем сердце, силой намерения, расширьте его, раскройте его еще больше. And when channeling occurs, information is transmitted. И во время ченнелинга информация будет проходить через нас, But also energy. но также энергия. And it is really important to receive that energy, not just the information, into the mind. И очень важно принимать эту энергию, не просто информацию через ум. So that's my experience. Это мой опыт. There may be multiple repetition that comes through the information. И, возможно, будут повторения, But that means there's more opportunity for the spiritual beings to transmit blessings. но это лишь означает, что дается дополнительная возможность вознесенным мастерам транслировать, благословлять нас. And even though some of these come through the channel, И некоторые из этих благословений придут через канал, через ченнелинг. the more relaxed you are, the more centered. Но чем вы будете более центрированными и расслабленными, The more you open the crown chakra, the lotus on the top of your head, и чем больше вы сможете раскрыть цветок лотоса над макушкой, the more energetically you are willing to receive, тем больше вы становитесь готовы принимать энергию. the more you will directly be an antenna that is drawing in blessings. И тем лучшей антенной вы становитесь, чтобы напрямую принимать эти благословения. And that means you can be in a church, Это означает, что вы можете быть в храме, and the vibration in the church can be average. и в этом храме вибрация может быть средней. And yet on the seat that you sit on, Но на вашем месте, где вы сидите, with some short preparation, с небольшой подготовкой, calling forth the highest blessings, вы призываете наивысшее благословение, you can receive powerful blessings. и вы можете их получить. Even if you're at a mass Даже если вы на службе, and the priest is not very inspiring, и вас священник не очень воодушевляет, you can receive blessings. вы все равно можете получать эти благословения. And that is especially true for sacred places. И это очень касается особенно святых мест. The energy that joins us today is Lady Nada. И сегодня к нам приходит леди Нада. It is always shown to me as a soft rose-colored light, Мне ее всегда показывают как нежный розовый цвет. just like she places roses all around us. И она словно сейчас окружает нас множеством роз. Roses made of loving energy. Эти розы, они как будто состоят из энергии любви. We employ our minds to imagine this or just to open to this. И мы сейчас просим свой ум представить это или просто открыться этому. Patiently, we bring all of our awareness back into the heart center. И постепенно мы все свое внимание, сознание переносим в сердечный центр.
It's thinking about money, it's thinking about payment, Не думаем о деньгах, о том, что расплатились ли вы по счету. thinking about the taste of the strawberry, Можно подумать о вкусе клубники. thinking about adjusting the posture. Можно подумать о том, чтобы покомфортнее усесться в And with the стулья, в next кресле. breath, without any stress or pressure, we bring ourselves back into the heart center. И со следующим вдохом, безо всякого напряжения и стресса, мы возвращаем себя в сердечный центр. And also enjoying the energy, receiving it. If you want to call it consuming, you can. И мы просто принимаем и наслаждаемся энергией. Можно, если вам так удобнее, назвать этот процесс потреблением энергии. And if this is difficult, if you are experiencing a release of old energies, И если это сложно, и вы чувствуете, что из вас выходят какие-то старые энергии, many times in your personal connection, you may just begin by surrendering with every out-breath. вы можете начать с того, что с каждым вдохом просто отдаваться, сдаваться этому моменту. And in this way, you are not reliant upon the church, a temple. И тогда вы не зависите уже от храма, You build your own temple in your heart. потому что у вас в сердце свой собственный храм. And who is it that interrupts? И кто вам мешает? Is it not your mind? Разве это не ум? Is it not that part of your consciousness Разве это не та часть вашего сознания, that you have been trained to use throughout your day? которую вы привыкли использовать в течение дня, That has been ingrained into you like a habit. которая внедрилась, вжилась в вас словно привычка. That is like a magnetic force that draws you always back to your intellect. Это такая магнетическая сила, которая всегда вас возвращает к вашему интеллекту, From where all is evaluated, decisions are made, and you proceed. где все тщательно взвешивается, оценивается, принимаются решения, и вы идете дальше. Now, this is a good thing. Это очень хорошая вещь. We are absolutely for education, Мы всячески за образование, development of intellect, and conscious awareness. осознанность, развитие интеллектуальное. But how much is the heart still at work? Но где тут место сердцу? Насколько оно активно? Let us provide an analogy. Позвольте провести аналогию. Think of all these icons, think of all these paintings you have just observed. Подумайте об всех этих иконах и изображениях, которые вы наблюдали. And in this country, much of the gold color was used И в этой стране очень много использовалось золотого цвета. for the background around the head of these saints and angels. На тех же иконах рамки и венки, вот ореол света золотого вокруг голов святых. And what does it symbolize? Что он символизирует? It symbolizes something valuable. Что-то ценное. So this analogy can immediately be made. Вы можете сразу провести эту аналогию. And what is the most valuable thing И что самое ценное вообще from the perspective of those sculptors and painters? с точки зрения художников и скульпторов? Is it not knowing God and being one? Разве это не знание Бога и не единство? So the background, maybe we should say everything in the background, То мы можем сказать, что все на фоне it is usually gold. обычно золотого цвета. Gold is also the energy of the Christ that carries all the Christic qualities. И золотая энергия – это также энергия Христа, которая несет все его качества в себе. And what shines more, this background, И что светит ярче, этот фон золотой the halo, или этот ореол света над головами? or the faded colors of the clothes of all these different beings? Или выцветший цвет одежды всех этих существ? In a similar way, like those paints fade and yet the gold remains ever unchanging, И точно так же, как выцветают краски, но золотой цвет не меняется, your mind will also fade. ваш ум тоже будет меркнуть. And all the clothes and all the specific characteristics of this lifetime И
все одежки и все какие-то конкретные качества этого вашего воплощения, all that which the mind usually assesses as most valuable, все то, что ум обычно воспринимает как самое ценное, why is it the mind identifies itself with them or creates identity from them? почему ум идентифицирует себя с этими вещами? The mind cannot know the oneness, Ум не может познать единство, for it serves you to focus on specific elements. потому что он служит вам для того, чтобы вы могли концентрироваться на каких-то конкретных элементах. It is your servant. We have to remind you of this. Мы хотим напомнить, что ум ваш слуга, And your heart is the gateway for an experience that is golden. а ваше сердце – это те двери, куда льется опыт золотого света. So recognize, Осознавайте это. if your heart is not open, Если ваше сердце не открыто, you have a task у вас есть задача to find or to research найти, исследовать a way to open it, все те пути, которые помогут вам его раскрыть. to open the door to that which is your true self. Раскрыть дверь к тому, чем вы являетесь на самом деле. And that is the preparation that it may be required, your surrender, before you even begin to ask for some spiritual experience. И, возможно, это та самая подготовка, прежде чем вы даже начнете раскрывать свою божественную сущность. And you have your will, you have your intellect that can direct this process. И у вас есть свобода воли, у вас есть ваш интеллект, чтобы направлять этот процесс. You can apply all kinds of techniques. Вы можете применять самые разные способы. You can use your beautiful voice, Вы можете использовать свои красивые голоса your wonderful intelligent body, или ваше разумное тело, and even your mind, и даже ваш ум. just by appreciating a strawberry. Просто через то, чтобы он помог вам оценить вкус клубники Or appreciating a flavor, или оценить вкус чего-то, to open that gate a little wider. чтобы раскрыть эти двери немножко шире. And that is the entry point, И это точка входа. to be present here more. Больше присутствовать здесь. And from here to open to that experience of oneness. И отсюда открываться этому опыту единства. So you need to invite your mind to step a little bit into the background, Поэтому вы должны попросить свой ум отступить немножко назад. or to give it some task. Или дать ему какую-то задачу. Please focus on what I'm grateful for. Пожалуйста, сфокусируйся на том, за что я благодарен. Please focus on the breath so I may draw within. Пожалуйста, сконцентрируйся на дыхании, чтобы я мог принимать энергию. Please expand the light in my heart. Пожалуйста, расширь этот свет в моем сердце. And please help me to imagine the spiritual energies in the best possible way. Пожалуйста, помоги мне представить эти божественные энергии в самом лучшем способом. You need to give permission to your mind to take this break. Вы должны дать своему уму разрешение сделать этот перерыв. Just like horses that have been placed before a cart. Как лошади запряженные. They run and they run and they run, Они бегают и бегают и бегают. and then they deserve a rest. И затем они заслужили отдых. And that means that you are not forcing them to pay great attention while they drink the water. И это означает, что вы не заставляете их очень концентрированно пить воду, пока они отдыхают. You breathe and you expand into something larger. Точно так же вы просто дышите и расширяетесь в нечто большее. That is not asking for definition. И не просите определения этого. It is accessed more easily through feeling. Это более доступно через чувства. Not you and the identity, not you and the personality, Не через вашу личность. but everything else Готовы. to open to more truth, more of what is available. Открыться еще большей правде и еще больше тому, That you что want вам доступно. to expand. Что вы хотите расширяться. You want to know who am I Вы хотите знать, кто вы and who is God. и кто есть Бог. What does this mean as an experience rather than as an understanding?
И что это в действительности как опыт, а не в теории. Let's take some deep breaths. И продолжайте глубоко дышать. What are you doing? You are just being in this moment. Что вы сейчас делаете? Вы просто присутствуете в этом моменте. And this was my role when I was on the earth. И такова была моя миссия, когда я была воплощена на земле. Often I'm just sitting there in the side in the paintings. Порой я просто сижу где-то на стороне, на изображениях каких-то. Or I may not even be mentioned. Или даже меня вообще иногда не упоминают. Me and Mother Mary. Меня и Деву Марию. What did we do? Что мы сделали? Not much in terms of activity. С точки зрения деятельности не так уж и много. Maybe I should be more precise. Может быть, мне стоит уточнить. Of course, we are preparing food and we are involved in logistics. Конечно, мы приготавливаем еду, мы вовлечены в какие-то логистические моменты. But throughout all of this, we are maintaining a presence within our hearts. Но через все эти действия мы сохраняем присутствие в нашем сердце. We are being generators for love. Мы являемся генераторами любви. Just like a generator is charged through the main electricity line И точно так же, как генераторы заряжают через электричество, and then keeps sending it forth to where it is most needed. и затем распределяют поток туда, где он наиболее необходим. We surrounded Jesus with as generators of love И мы сдаемся перед Христом как генераторы этой любви, to hold the field for that which he needed to do. чтобы держать пространство, держать поле для того, что ему необходимо было сделать. And of course to support those souls who had a greater responsibility. И, конечно, чтобы поддерживать те души, на которых лежала большая ответственность. Don't underestimate the power that you have in this state of consciousness. И не стоит недооценивать ту силу, которую вы обладаете в таком состоянии сознания. Just to fill yourself with love and to transmit it Просто быть и наполнять себя любовью, быть вот этим каналом. to yourself, your mind, your physical body, Наполнять ею свое физическое тело, свой ум, себя, to all that you come in connection with, все, с чем вы связаны, to all that you think about. все, о чем вы думаете. You have in this lifetime В этой жизни a great capacity у вас есть огромная способность to embody unconditional love. впитать эту безусловную любовь. And even though you may meet obstacles, И вы будете сталкиваться, конечно, с трудностями. you may feel unworthiness and pain, Порой вы будете испытывать боль, и что вы ничего не стоите. many fears and limiting beliefs. Вы можете испытывать множество страхов и ограничивающих убеждений. All of this can melt away. Все это может раствориться. All of this is nothing Все это ничто compared to the power of love, по сравнению с силой любви, compared to the power of source по сравнению с силой источника, that expresses itself as light and as love. который выражает себя как свет и как любовь. So we are inviting each one of you to return to this, И мы предлагаем каждому из вас возвращаться к этому. not through the mind, but by dropping out of the mind. Не через ум, но через разъединение с умом. Recognize you have your own style. Через осознание своего собственного стиля. One soul sits in the lotus position, Одна душа выбирает сидеть в позе лотоса. another person writes down things, Другой человек может что-то записывать. and even though the mind is still active, И несмотря на то, что ум остается активным, it opens its energy field. он открывает свое энергополе, Another soul reflects and sips some tea. а другая душа просто рефлексирует и попивает чай. Trust yourself to discover how to drop out of the mind. Доверяйте самим себе на пути исследования, как разъединяться с умом. Maybe you have to put on fast music and jump up and down like a slightly crazy person.
Может быть, некоторым из вас поможет включить очень быструю музыку и прыгать как сумасшедший. Oh, I've released some tension, some frustration. I feel more calm. И почувствовать, как через этот процесс вы выпустили какую-то энергию, какое-то напряжение, и Now вам I спокойнее. actually can sit on the chair without feeling that it is a limitation. А теперь я могу просто посидеть на стуле, не чувствуя, что это какое-то ограничение. Find your own way. Найдите свой собственный способ. Know that each one of you is unique. Вы знаете, что каждый из вас уникален, But that love unites us all. но любовь объединяет всех нас. It is the essence. Это суть. And that means every time you may go back to a monastery, Это означает, что каждый раз, когда вы будете возвращаться в монастырь или в церковь, every time you see that gold, you may now be reminded и каждый раз, когда вы будете видеть этот золотой цвет, вы будете вспоминать, that you have a choice что у вас есть выбор to cultivate a resting place, культивировать вот это место покоя. a resting place in the Most High, the Most High, Это место покоя на самом высоком уровне. in the oneness. И это единство. Or you can focus on everything else. Либо вы можете фокусироваться на всем остальном. And there are plenty of opportunities where you have to do that anyhow. И есть множество возможностей, когда вам все равно придется. So why not discover the gaps? Поэтому почему бы не исследовать эти пробелы между тем и другим? Where you give the mind permission to take a break. Когда вы позволяете своему уму отдохнуть, Breathe, expand the heart. дышать, расширять свое сердце, Know that you are love. знать, что вы есть любовь, And that every veil, every blockage и что каждая вуаль, каждый блок will dissolve будет растворен. and must yield, И must give way. И нужно дать этому простор, проход. When this is your will, Когда это ваша воля, when this is your desire, когда это ваше желание, and initially you may have an argument with your mind. и изначально вы можете испытывать противодействие, противостояние со стороны ума. I want to discover this, Я хочу исследовать вот это, and the mind says, no, I don't want но this. ум говорит, нет, я не хочу этого. I want to try it, Я хочу попробовать вот это. and the mind says, there's an interesting movie. А ум говорит, ну такой интересный фильм идет. Oh, I already feel a little bit of this. О, я вот уже чувствую вот этого немного. And the mind says, this is too slow, the progress is not sufficient. А ум вам говорит, что ну все равно слишком медленно And двигаешься. initially this argument may go on for a while. И поначалу этот спор может продолжаться долгое время. It is just part of the journey. Это просто часть пути. You can even take it with humor. И можно относиться к этому с юмором. My wonderful mind. Мой дорогой ум, It will always argue against this он всегда будет спорить со мной. because it feels excluded, it can't take part. Потому что ему обидно, что его не приглашают в этот процесс. Indeed, the deepest experience comes when the mind is not there. Потому что самый глубокий опыт происходит, когда ум And отключен. the mind fears it because it doesn't know it. И, конечно, уму страшно, потому что ум не знает этого. But again, who will resolve the fear for you? Но, опять-таки, кто за вас будет прорабатывать страх? Will it be your mind or will it be the heart? Будет ли это ум или сердце? Will it be the mind that analyzes the fear and the problem? Будет ли это ум, который анализирует этот страх и проблему Try to find many solutions and и strategies? пытается выстроить множество стратегий, найти множество решений? Or will it be the surrender and the knowing experience? Либо это будет сдача и знание и опыта. How much expansion, how much love? Опыт того, сколько любви, сколько расширения, How much oneness is there? и сколько единства доступно нам. And indeed is you. И это и есть вы. We are asking each one to reflect upon И мы this. просим каждого из вас подумать над этим. And we are here to love not just you, but also your minds.
И мы здесь, и мы любим не только вас, но и ваш ум, ваши умы. They can create wonderful things, Потому что эти умы создают великолепные вещи. but they can also keep you stuck in time. Но они также могут вас ввести в такое состояние стагнации во времени. Keep you in distraction and distortion. Отвлекать вас, искажать какие-то вещи. Keep you stuck in the mundane world, И in the physical day-to-day world. и погружать вас вот в этот ежедневный быт. The advantage of following this and cultivating this, what we have described, И преимущество развития, культивации вот этого, того, что мы описали, that you are joining with the background. в том, что вы сливаетесь с этим фоном. That means even if you are coming back into specific identification, И даже если вы возвращаетесь в какую-то идентификацию с чем-то, using the mind for this and that, используя свой ум для чего-то, within you this sensation establishes itself. все внутри вас это ощущение единства, оно начинает укрепляться. I am one with all, Я един со всеми. and yet I'm unique and special. И в то же время я особенный, уникальный. I am focusing on just this, И я просто фокусируюсь на этом. and yet I feel the oneness of all that is. Я фокусируюсь на чем-то, но в то же время я чувствую единство всего сущего. And more, this allows you to be at peace. И чем дальше, тем больше это будет возвращать вас в состояние покоя. And indeed to know И знать that which is most serving you. знать то, что служит вам больше всего. You're connected to the wisdom more directly. Вы будете подключены к своей мудрости более непосредственно. It comes to you through your so-called intuition. Это будет приходить к вам через вашу так называемую интуицию. And all the individual concepts and beliefs of your mind И все индивидуальные концепты и убеждения вашего ума, don't filter that knowledge. они не фильтруют это знание. We send our love to each soul present. И мы посылаем свою любовь каждой душе, сидящей здесь. Lady Nada places the rose that is the symbol of her being И леди Нада сейчас показывает мне розу, которая является символом ее сущности. as a blessing in each one of our hearts. И как и благословение на эту розу помещает в сердце каждого из нас. To dissolve one specific fear and open one petal of your heart. Чтобы растворить какой-то конкретный страх и раскрыть один лепесток сердца каждого из нас. So this expansion into this consciousness may be more graceful for you. Чтобы вы могли расшириться в это сознание еще больше. She sends her love, saying namaste for today. Она посылает свою любовь и говорит намасте. And we take a breath, even though we're coming back into the mind. И мы сейчас делаем вдох, и хотя мы возвращаемся в свой We ум, keep a part of our awareness with this sensation. мы часть нашего осознания оставляем с этим ощущением. Even though the mind now is placed before the cart like horses, И хотя ум сейчас будет вести эту повозку с лошадьми, let us remember this golden radiant light in the center of our chest. давайте запомним этот сияющий золотой цвет в центре нашей груди And all around us. и вокруг нас. She says namaste. Намасте. Спасибо.